Good morning, dear students of third year. Myself, Vipul Jain, and in this semester, as we have been planned to start with the syllabus of the sixth semester for the third year students. However, you have been given the examination, theory examination for the fifth sem in your third year. Now we are going to start with the syllabus of the sixth semester. And in this sixth semester, I am going to teach you the subject that is pharmaceutical quality assurance. Student, this was in the theoretical subject. No practical is there in concern of this particular subject as per your syllabus. तुमच्या सिलेबस अनुसार प्रॅक्टिकल विषय नाही आहे हा, फक्त थेरी आपल्याला शिकायची आहे आणि या विषयाचं नाव आहे फार्मास्युटिकल क्वालिटी अश्युरन्स. Okay, the subject code is BP606T. This was in the subject code for this particular subject, that is the quality assurance. Okay, so student, without wasting the time, I am going to start with the syllabus of unit 1. The name of unit 1 is said to be the quality assurance and the quality management concept. So without wasting the time, we are going to start with this particular syllabus for the quality assurance in the sixth semester, and I am going to start with the unit 1. Now student, before to all of you people, the book is Pharmaceutical Quality Assurance, and this book, it was published by the teachers of our college only, myself Vipul Jain, then Sandeep Tadvi sir and Dr. S.P. Pawar sir. We have been published this particular book for the students of 6th semester, those who are going through the subject or the syllabus of the subject pharmaceutical quality assurance. So this book, the plenty of copies are available in our library. You can refer this particular book for the theoretical part or for making the understand of theory. So books are available in our college. So student, I am going to start with the first slide of this particular unit 1. First slide, what is meant by quality? Definitely, स्टुडंट, तुम्ही जेव्हा मार्केटमध्ये जातात आणि तुम्हाला जर एखादा प्रोडक्ट परचेस करून घ्यायचं असेल, बाय करून घ्यायचं असेल, तर तुमच्या डोक्यात काय कन्सेप्ट असतो की आपल्याला कुठला प्रोडक्ट घ्यायचा आहे? क्वालिटी प्रोडक्ट. तर आता या क्वालिटीचा अर्थ काय होत आहे ते या स्लाइडमध्ये मी रिप्रेझेंट केलेलं आहे. व्हॉट इज मीन बाय द क्वालिटी? स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. ॲज पर द ISO, इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ स्टँडर्ड्स, ॲज पर ISO, quality is the totality of all the features and the characteristics of the product. What is quality? It is totality of all the features and the characteristics of the products or the services which satisfy the stated needs of the customer. क्वालिटी प्रोडक्ट किंवा क्वालिटी सर्व्हिस आपण त्यालाच म्हणू जे आपल्या सर्व नीड फुलफिल करतोय. जो कन्झ्युमर आहे, जो कस्टमर आहे, जो प्रोडक्ट परचेस करतोय किंवा सर्व्हिस परचेस करतोय, त्याच्या जर सर्व नीड फुलफिल झाल्या तर त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टला, त्या पर्टिक्युलर सर्व्हिसला आपण काय म्हणू? वी कॅन कॉल इट ॲज अन द क्वालिटी. So what I mean to say, a product or a service is said to be a quality product or a quality service if it fulfills all the needs and the requirements of the customer. कस्टमरच्या जेवढ्या नीड्स आणि रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या जर का फुलफिल झाल्या तर त्याला आपण क्वालिटी प्रोडक्ट म्हणतो. अँड दिस वॉज द ओनली डेफिनेशन विच वॉज गिवन बाय द ISO. ISO stands for Indian Organizations of Standard. Second point, the basic concept of the quality is that if the quality of input is good, then the quality of output will also be a good. बेसिकली क्वालिटी कन्सेप्टमध्ये किंवा क्वालिटीबद्दल जर विचार केलं तर काय सांगितलं जात आहे की इनपुट जर चांगलं असेल तर आउटपुट निघणारा जो प्रोडक्ट आहे तो डेफिनेटली क्वालिटी प्रोडक्ट असेल. म्हणजे जर का इनपुट मटेरियल चांगल्या क्वालिटीचा असेल तर डेफिनेटली जो प्रोडक्ट तयार होणार आहे, जो मटेरियल तयार होणार आहे, दॅट मटेरियल विल ऑल्सो बी ऑफ अ गुड क्वालिटी. दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट. हा एक जनरल कन्सेप्ट आहे की जर इनपुट मटेरियल चांगल्या क्वालिटीचं असेल तर डेफिनेटली आउटपुट जे निघणार आहे, जे काही फॉर्म्युलेशन बनवून बाहेर निघणार आहे, जे काही प्रोडक्ट फायनल प्रोडक्ट किंवा फिनिश प्रोडक्ट म्हणून बाहेर निघणार आहे, त्याची क्वालिटी सुद्धा चांगली. फार्मास्युटिकल, पण फार्मसीमध्ये तसं नाही. लक्षात घ्या, मी तुम्हाला काय सांगितलं दुसऱ्या पॉईंटमध्ये, दॅट इफ द क्वालिटी ऑफ द इनपुट मटेरियल इज गुड देन डेफिनेटली द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी अ गुड. इनपुट मटेरियलची क्वालिटी चांगली असली तर आउटपुट प्रोडक्टची क्वालिटी सुद्धा चांगली राहीलच. असा हा एक जनरल कन्सेप्ट आहे, हा एक बेसिक कन्सेप्ट आहे. बट दिस कन्सेप्ट इज नॉट ॲप्लिकेबल इन द फार्मसी. वाय? डेफिनेटली तुम्ही जे काही इन्ग्रेडियंट वापरणार आहात,
एक फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन तयार करून घेण्यासाठी तुम्ही जे काही इन्ग्रेडियंट वापरणार आहात ते जर चांगल्या क्वालिटीचे असतील तर डेफिनेटली त्याच्यापासून तयार होणारा फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट हा सुद्धा चांगल्या क्वालिटीचा निघेल अशी आपली एक कल्पना असते किंवा अशी आपला एक जनरल बिलीफ असतो. पण फार्मसीमध्ये तसं नाही. का? इन फार्मसी वी डील्स विथ द ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल मटेरियल. आपण ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल मटेरियल सोबत डील करतो अँड ऑल्सो विथ द सपोर्टिंग मटेरियल दॅट इज द ॲडिटिव्स इन ॲक्टिव्ह मटेरियल टू मॉडिफाय द परफॉर्मन्स ऑफ द ॲक्टिव्ह मटेरियल. लक्षात घ्या. आता इथे काय होतं आहे, इन द फील्ड ऑफ फार्मसी दिस जनरल प्रिन्सिपल इज नॉट ॲप्लिकेबल. वाय? बिकॉज डेफिनेटली व्हॉट एव्हर द इन्ग्रेडियंट्स, जे काही आपण API वापरणार आहोत, जे काही आपण इन्ग्रेडियंट वापरणार आहोत ते जर चांगल्या क्वालिटीचे तुम्ही टाकले तर त्याच्यापासून तयार होणारा जो फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट आहे तोही चांगल्या क्वालिटीचा निघेल. जर असा तुमचा बिलीफ असेल तर हे फार्मसीमध्ये ॲप्लिकेबल होत नाही. त्याचं मागचं कारण असं आहे दॅट इन द फील्ड ऑफ फार्मसी स्टुडंट, so what I want to say that this particular or a general principle it is not applicable in the field of pharmacy because student it is not only necessary that we have to control the quality of input material but we have to also control the process of manufacturing. लक्षात घ्या. फार्मसीमध्ये आपण काय करतोय, आपण ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट आणि जे राहिलेले बाकी इन्ग्रेडियंट्स आहे इनॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट्स म्हणा किंवा एक्सिपियंट्स म्हणा त्यांना आपण मॉडिफाय करतो, मिक्सअप करतो, ज्याच्याने आपल्या APIचं ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंटची ॲक्टिव्हिटी किंवा परफॉर्मन्स चांगली होईल असा प्रयत्न आपला फार्मसी फील्डमध्ये किंवा फार्मास्युटिकल एरियामध्ये असतो. पुढच्या स्लाईडमध्ये अजून तुम्हाला क्लिअर होईल. Thus, in pharmacy, the good quality input is not having a guarantee for the good output. So, we have to monitor the quality process with a strict quality service line. लक्षात घ्या. फार्मसीमध्ये असं नाही आहे की जर चांगल्या क्वालिटीचं मटेरियल, चांगल्या क्वालिटीचे इन्ग्रेडियंट्स, चांगल्या क्वालिटीचा रॉ मटेरियल तुम्ही वापरला आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी विथ अ स्ट्रिक्ट क्वालिटी सर्व्हिस लाईन अँड हेन्स दिस स्ट्रिक्ट क्वालिटी सर्व्हिस लाईन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज क्वालिटी अश्युरन्स. आणि हे जे आपण करतो, what we are doing, we are following the strict quality service line, and if you are following the strict quality service line in the field of pharmacy, then this technique or this particular process it is called as quality assurance. Last point in this slide, basically the perception of the quality for pharmaceutical is that it should show its effectiveness, safety, stability, purity and consistency in the performance. फार्मास्युटिकल प्रोडक्टबद्दल काय म्हटलं गेलं आहे की एखाद्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टला जर तुम्ही क्वालिटी प्रोडक्ट म्हणत असाल तर क्वालिटी प्रोडक्ट कुठल्या बेसिसवर म्हटलं जात आहे लक्षात घ्या. मी कोणाबद्दल म्हणतोय? फार्मास्युटिकल प्रोडक्टबद्दल. एखाद्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टला जर तुम्ही क्वालिटी प्रोडक्ट म्हणत असाल तर ते कुठल्या बेसिसवर? ऑन द बेसिस ऑफ इट इफेक्टिव्हनेस, ऑन द बेसिस ऑफ इट सेफ्टी, ऑन द बेसिस ऑफ इट स्टॅबिलिटी अँड ऑन द बेसिस ऑफ इट कन्सिस्टन्सी इन द परफॉर्मन्स. Okay student, so hoping that you have been understand this particular first slide that what is meant by the quality. मी परत एकदा रिपीट करतोय क्वालिटीचा अर्थ काय होतोय. According to the ISO, the totality of all the features and the characteristics of any particular product or any particular services which satisfy the stated needs of the consumer is called as the quality. Okay, एक जनरल कन्सेप्ट असा आहे की जर का इनपुट रॉ मटेरियल चांगला क्वालिटीचा असेल तर डेफिनेटली बाहेर निघणारा जो आउटपुट प्रोडक्ट आहे त्याचीही क्वालिटी चांगलीच असणार आहे. पण हा जो जनरल प्रिन्सिपल आहे हा फार्मसीमध्ये ॲप्लिकेबल होत नाही. फार्मसीमध्ये असं नाही का तुम्ही जर इनपुट रॉ मटेरियल चांगल्या क्वालिटीचा वापरला तर 101% तो गॅरंटी देऊ शकत नाही की 101% साठी तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर प्रोसेसला क्वालिटी प्रोसेसला मॉनिटर करावं लागेल आणि त्या पर्टिक्युलर क्वालिटी प्रोसेसला मॉनिटर करून घेण्यासाठी वी हॅव टू फॉलो द स्ट्रिक्ट क्वालिटी सर्व्हिस लाईन अँड वेन वी आर फॉलोइंग दिस स्ट्रिक्ट क्वालिटी सर्व्हिस लाईन देन इट इज कॉल्ड ॲज क्वालिटी अश्युरन्स. Understand student? So this was in the 2 slides which were representing that what is meant by the quality. Moving on toward the next slide and the next concept which you are going to start as per your syllabus. तुमच्या सिलेबस अनुसार जो पुढचा कन्सेप्ट आपण स्टार्ट करतोय, पहिला कन्सेप्ट दॅट इज डेफिनेशन अँड द कन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी अश्युरन्स. व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी अश्युरन्स. तर आता इथे तुमच्यासमोर मी 3 डेफिनेशन्स ठेवलेल्या आहेत क्वालिटी अश्युरन्सबद्दल. अकॉर्डिंग टू द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, पहिली डेफिनेशन,
First definition of quality assurance according to the WHO. Quality assurance is a wide range of concept covering all the matters that individually or collectively affecting the quality of product. खूप इझी डेफिनेशन आहे. क्वालिटी अश्युरन्स म्हणजे काय? क्वालिटी अश्युरन्स इट इज अ वाइड रेंज ऑफ द concept which covers all the matter that is affecting individually or affecting collectively on the quality of a product. Okay. Second definition according to the ISO 9000. QA is the defined as part of quality management which focus on providing the confidence that the quality requirements will be fulfilled. What is QA? QA is said to be a part of and the quality management. According to the ISO अनुसार quality assurance काय आहे? It is a part of quality management. आणि त्यांचा फोकस कशावर असतो? Which was basically focusing on providing the confidence that the quality requirements will be fulfilled. That the बेसिक कंट्रोल काउन्सिल ही एक रेग्युलेटरी बॉडी आहे साऊथ आफ्रिकेची. तर MCC ने काय डेफिनेशन दिलं आहे? अकॉर्डिंग टू द MCC, QA is the sum total of organized effort. QA is the sum, or we can say QA is the total of organized efforts of the organization made toward producing a product of desired quality. लक्षात घ्या, क्वालिटी अश्युरन्सचं डेफिनेशन इथे काय म्हटलंय. व्हॉट इज क्वालिटी अश्युरन्स? क्वालिटी अश्युरन्स हियर इट इज कॉल्ड ॲज द समेशन ऑफ ऑल द एफर्ट्स. ऑर्गनायझेशनमध्ये जेवढे लोक काम करतायत किंवा जेवढे डिपार्टमेंट काम करतायत, जे एफर्ट्स ते लोक लावत आहेत ना, collection or summation of all those efforts in order to produce a product of a desired quality is called as quality assurance. आपल्याला जी हवी आहे क्वालिटी, त्या क्वालिटीचं प्रोडक्ट तयार करून घेण्यासाठी जेवढी काही मेहनत आपण घेतोय, जेवढे काही एफर्ट्स आपण लावतोय, त्या सर्व एफर्ट्सचा जो कलेक्शन आहे, त्या सर्व एफर्ट्सचा जो समेशन आहे, इट विल गिव्ह यू अ क्वालिटी प्रोडक्ट अँड दॅट summation or the collection of that particular efforts is called as quality assurance. तर होपिंग दॅट की तुम्हाला या तिघं डेफिनेशन समजले असतील. ओके. क्वालिटी अश्युरन्सचं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO, डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी अश्युरन्स अकॉर्डिंग टू द ISO, अँड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी अश्युरन्स अकॉर्डिंग टू द MCC. मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द कन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी अश्युरन्स. आधी डेफिनेशन सांगितल्या, आता इंट्रोडक्शन टू द कन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी अश्युरन्स. पहिलं पॉईंट, क्वालिटी अश्युरन्स इज अ सेट ऑफ ॲक्टिव्हिटीज for ensuring quality in the process by which products are developed. What is quality assurance? Quality assurance is a set of activity for ensuring the quality in the process by which products are developed. Okay. Now here student try to understand. पहिल्या स्टेपमध्ये सांगितलेलं आहे, क्लिअर डिफरन्सिएशन तुम्हाला समजेल की क्वालिटी अश्युरन्स आणि क्वालिटी कंट्रोलमध्ये डिफरन्स काय आहे. पहिल्या पॉईंटमध्ये काय सांगितलं आहे? QA is a set of activities for ensuring quality in the process by which products are developed. कशामध्ये क्वालिटी चेक करता येते? They are ensuring the quality in the process. Remember this word, process. Quality assurance is a set of activity which ensures the quality in the process by which the products are developed. Second point, QA is a managerial tool. क्वालिटी अश्युरन्स इज अ मॅनेजरियल टूल. म्हणूनच त्याला एक मॅनेजमेंटचा भाग म्हटलं आहे, दॅट क्वालिटी अश्युरन्स इज अ मॅनेजरियल टूल. थर्ड पॉईंट, QA एम टू प्रिव्हेंट द डिफेक्ट्स विथ अ फोकस ऑन द प्रोसेस यूज टू मेक द प्रोडक्ट. क्वालिटी अश्युरन्सचं मेन काम काय आहे की ते लोक कोणाला कंट्रोल करतायत? प्रोसेसला कंट्रोल करतायत. कुठल्या प्रोसेसला? ज्या प्रोसेसने आपण प्रोडक्ट तयार करतोय. लक्षात घ्या, क्वालिटी अश्युरन्स इज अ सेट ऑफ ॲक्टिव्हिटी विच एन्श्युअर्स द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस. मी पहिल्या पॉईंटमध्ये जे सांगितलं तेच मी रिपीट करतोय. आता तिसऱ्या पॉईंटकडे लक्ष असू द्या. QA क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटचं एम काय आहे? QA एम टू प्रिव्हेंट द डिफेक्ट्स विथ अ फोकस ऑन द प्रोसेस. QAचं एम हे की प्रोडक्टमध्ये कुठल्याही प्रकारचा डिफेक्ट यायला नको. जे फायनल प्रोडक्ट तयार होईल पूर्ण प्रोसेस केल्यानंतर, त्या फायनल प्रोडक्टमध्ये कुठल्याच प्रकारचा डिफेक्ट यायला नको. आणि त्यासाठी ते कोणावर फोकस करताय, कोणावर कॉन्सन्ट्रेट करताय? दे आर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस. दे आर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस. तर तिसरा पॉईंट परत एकदा लक्षात घ्या. QA एम टू प्रिव्हेंट द डिफेक्ट विथ अ फोकस ऑन द प्रोसेस विच इज यूज टू मेक द प्रोडक्ट. आधीपासनं आपण काही अशा तयारी करून ठेवतोय
किंवा आधीपासून आपण काही असे पॅरामीटर्स लावून ठेवतोय की ज्याच्याने जो तयार होणारा प्रोडक्ट आहे तो चांगल्या क्वालिटीचा तयार व्हायला पाहिजे, जी आपण पूर्वतयारी म्हणतो ना एका प्रकारे, की आपल्याला एखादा फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बनवून घ्यायचा आहे आणि तो प्रोडक्ट चांगल्या क्वालिटीचा बनायला पाहिजे, त्यासाठी काही पूर्वतयारी आपण करून घेतो. आणि हे जी पूर्वतयारी आपण करून घेतोय ना, इथेच त्याला काय म्हटलंय, क्वालिटी अश्युरन्स म्हटलंय. कारण क्वालिटी अश्युरन्स काय म्हटलंय, इट इज अ प्रोएक्टिव्ह क्वालिटी प्रोसेस. प्रोएक्टिव्ह, ओके, बिफोर द प्रोसेस, नॉट अ रिॲक्टिव्ह. बिफोर द प्रोसेस वी आर मेकिंग द अटेम्प्ट्स. आपण आपले एफर्ट्स लावतोय, आपले अटेम्प्ट्स लावतोय की जेणेकरून जो तयार होणारा प्रोडक्ट असेल तो क्वालिटी प्रोडक्ट तयार व्हायला पाहिजे. त्यासाठी इट इज सेड टू बी इन द प्रोएक्टिव्ह प्रोसेस. 5वा पॉईंट, द गोल ऑफ अ QA इज टू इम्प्रूव्ह द डेव्हलपमेंट and test process so that the defects do not arise when the product is being developed. Try to understand. चौथा पॉईंट, 5वा पॉईंट परत लक्षात घ्या. क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटचं गोल काय आहे? द गोल ऑफ क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट इज दॅट टू इम्प्रूव्ह द डेव्हलपमेंट प्रोसेस अँड द टेस्ट प्रोसेस. क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट इज ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रूव्ह द प्रोसेस ऑफ डेव्हलपमेंट, इम्प्रूव्ह द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग. जे आपण प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी जी काही प्रोसेस आपण तयार केलेली आहे ना, त्या प्रोसेसमध्ये कुठल्या प्रकारे सुधारणा करता येतील, कुठल्या प्रकारे आपल्याला परत परत सुधारणा करता येतील की जेणेकरून आपण प्रोसेसच अशी तयार करू की त्याच्यापासून तयार होणारा जो प्रोडक्ट आहे तो क्वालिटी प्रोडक्ट तयार व्हायला पाहिजे. लक्षात घ्या, क्वालिटी अश्युरन्स हा जो डिपार्टमेंट आहे हा कशावर फोकस करतोय? इट वॉज फोकसिंग, इट वॉज कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन द प्रोसेस. तर 5वा पॉईंट काय म्हटलं आहे? The goal of the quality assurance is to improve the development process and the test process so that no defect. 6th point, prevention of quality problems through the planned and systematic activities including documentation. आता क्वालिटी अश्युरन्स मध्ये पुढचं पॉईंट काय म्हटलं आहे? दॅट prevention of quality problems through the plan and systematic activities including documentation. हा एक परत क्वालिटी अश्युरन्सचा रोल आहे. क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट काय करतोय? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट इट वॉज ट्राइंग टू प्रिव्हेंट द क्वालिटी प्रॉब्लेम्स. दे आर ट्राइंग टू प्रिव्हेंट द क्वालिटी प्रॉब्लेम्स इन अवर फायनल प्रोडक्ट. हाऊ दे आर ट्राइंग टू remove or how they are trying to prevent the problems of quality? By means of planning and systematic activities. By means of planning and systematic activities including the documentation. तर 6व्या पॉईंटमध्ये तुमच्या लक्षात येत असेल, प्रिव्हेंशन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लेम्स थ्रू planned and systematic activities including documentation. So student, this was in the slide which was representing the brief introduction to the concept of QA. अजून काही आहे पॉईंट्स पुढे, पण हे पॉईंट्स लक्षात घ्या की QA म्हणजे काय? इट इज अ सेट ऑफ ॲक्टिव्हिटी which ensures about the quality in the process. Which ensures about the quality in the process. मी परत प्रोसेस या शब्दावर हायलाइट करतोय. QA इज अ मॅनेजरियल टूल. हा एक मॅनेजमेंटचा भाग आहे. QA एम टू प्रिव्हेंट द डिफेक्ट by focusing on the process used to make the product. QAचा रोल काय आहे? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटचा रोल काय? की आपण जे प्रोडक्ट तयार करतोय त्याच्यात डिफेक्ट्स नको यायला, आणि त्यासाठी ते कशात सुधारणा करतात? ते लोक डेव्हलपमेंट प्रोसेसमध्ये सुधारणा करतात. 4था पॉईंट, इट इज अ प्रोएक्टिव्ह क्वालिटी प्रोसेस. म्हणजे एका प्रकारे ही आपली पूर्व तयारी आहे की आपल्याला जो प्रोडक्ट तयार करून घ्यायचा आहे त्याच्यात कुठल्याच प्रकारचा डिफेक्ट नको यायला, त्याच्यात कुठल्याच प्रकारचा क्वालिटी प्रॉब्लेम नको यायला. 5वा पॉईंट, QAचं गोल काय? The goal of QA is to improve the development करायचं काम करतात. त्या प्रोसेसला ते चांगल्या प्रकारे इम्प्रूव्ह करायचं काम करतात, आणि ज्या टेस्टिंग प्रोसेस आहेत त्यांनाही त्या इम्प्रूव्ह करायचं काम करतात. शेवटी 6वा पॉईंट, प्रिव्हेंशन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लेम थ्रू द प्लान अँड द सिस्टमॅटिक ॲक्टिव्हिटीज. QA is responsible for preventing the problems of quality by means of the proper planning and by means of the systematic activities. Moving on toward the next slide, student. 7th point. QA establish a good quality management system and the assessment of its adequacy. Periodic conformance audits of the operation of the system. Try to understand. QA establish a good quality management system and the assessment of its adequacy. हा जो क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट आहे, it is responsible for developing and establishing a good quality management system so that the product which we are manufacturing, that product should be of a good quality. 8th point, everyone on the team involved in developing the product
is responsible for quality assurance. QAच्या अनुसार जे लोक प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी कामाला लागलेले आहेत, एव्हरीवन इन द टीम, जी पूर्ण टीम क्वालिटी प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी किंवा प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी कामाला लागलेली आहे, त्या टीममधला प्रत्येक मेंबर हा क्वालिटी अश्युरन्ससाठी रिस्पॉन्सिबल असतो. लक्षात घ्या, इट इज नॉट लाईक दॅट की फक्त QA हेड रिस्पॉन्सिबल राहील की QA मॅनेजर रिस्पॉन्सिबल राहील. त्या QA डिपार्टमेंटमध्ये काम करणारा प्रत्येक माणूस, त्या टीममधला प्रत्येक माणूस हा प्रोडक्टच्या क्वालिटीसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. प्रोडक्टची क्वालिटी चांगली असेल तर त्यांचा क्रेडिट त्या टीमच्या प्रत्येक मेंबरला जाईल. प्रोडक्टची क्वालिटी खराब असेल तर त्याच्या अगेन्स्टमध्ये जे काही ॲक्शन घेतली जाईल त्या टीममधल्या प्रत्येक मेंबरच्या अगेन्स्ट घेतली जाईल. तर लक्षात घ्या, एव्हरीवन verification is an example of quality assurance. Verification is an example of quality assurance. Okay, last point number 10. QA is composed of QC and GMP. Quality assurance is composed of quality control and good manufacturing practices. So student, try to understand what I want to explain. Okay, so these are the 10 points which was explaining the brief introduction about the concept of QA. Okay, so 10 पॉइंट आहे इथे. 10वं पॉइंट परत एकदा लक्षात घ्या. क्वालिटी अश्युरन्स इज कंपोज्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अँड GMP. लक्षात घ्या, क्वालिटी अश्युरन्स इज कंपोज्ड ऑफ QC अँड GMP. Responsibilities of the QA system. What are the roles and the responsibilities of the quality assurance person? जे लोक क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटला आहे, what are their roles and responsibilities? So next, what I want to say, responsibilities and the roles of quality assurance system. Concept of QA assured about the following. आता क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटमधल्या लोकांचं काय रोल आहे, त्यांच्या काय रिस्पॉन्सिबिलिटी, किंवा या डिपार्टमेंटची काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, क्वालिटी अश्युरन्स या डिपार्टमेंटची काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, दॅट थिंग आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू स्टुडंट. फर्स्ट, GMP and GLP are taken into account while designing and developing the products. Definitely. हे क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटचे लोक जेव्हा एखादा प्रोडक्ट तयार करत असतात, when they are trying to develop the new product, at that time they follow the guidelines of the GMP. GMP म्हणजे गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस. एखादा प्रोडक्ट जर तयार करायचा असेल आपल्याला फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये किंवा फार्मसीमध्ये, तर आपण गाईडलाईन फॉलो करतो. आणि त्या गाईडलाईन्स कुठल्या? गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस अँड GLP, दॅट इज द गुड लॅबोरेटरी प्रॅक्टिसेस. लक्षात घ्या. So student, GMP and GLP are taken into the account while designing and developing the product. This is the responsibility of QA department. Second point, all production and control operations are clearly specified and documented. हे QAचं रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की त्यांनी हे चेक करत राहायचं की जेवढेही प्रोडक्शन आणि कंट्रोल ऑपरेशन कंपनीमध्ये केले जात आहेत, एखाद्या टॅबलेटचं मॅन्युफॅक्चरिंग होत असेल, प्रोडक्शन होत असेल किंवा त्याची क्वालिटी कंट्रोल करायचं काम होत असेल, तर ते सर्व जे काही ऑपरेशन्स आहेत, प्रोडक्शन ऑपरेशन असो किंवा कंट्रोलिंग ऑपरेशन्स असो, ऑल दे शुड बी क्लिअरली स्पेसिफाईड अँड दे शुड बी डॉक्युमेंटेड. ऑल दिस ऑपरेशन शुड बी क्लिअरली स्पेसिफाईड अँड डॉक्युमेंटेशन, त्यांचे डॉक्युमेंट तयार केले गेले पाहिजे. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आहे? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटची. तिसरं, responsibilities of the key personnel are clearly get defined. Responsibility of the key personnel should be clearly get defined. Those who are the key persons working into the production area, those who are the key persons working into the pharmaceutical industry, जेवढे की पर्सन लोक आहेत त्यांना त्यांची जॉब प्रोफाईल, त्यांना त्यांचं जॉब प्रोफाईल किंवा त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्लिअरली सांगून द्यायला पाहिजे किंवा त्यांना माहीत असल्या पाहिजे. लक्षात घ्या, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आहे? दिस इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी अश्युरन्स. म्हणजे क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट काय करतोय? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द की पर्सन इन द मॅन्युफॅक्चरिंग एरिया. मॅन्युफॅक्चरिंग एरियामध्ये जेवढे लोक काम करत आहेत त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटीज काय काय, या रिस्पॉन्सिबिलिटीजबद्दल कोण सांगत आहे? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट. ओके. चौथा पॉईंट, all arrangements for the procurement and the utilization of the starting materials and packaging materials are made. लक्षात घ्या, all the arrangements which are essential for the procurement in the sense collection, जे काही रॉ मटेरियल आपल्याला हवेत
एखादा प्रोडक्ट आपल्याला कंपनीमध्ये तयार करून घ्यायचं आहे फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये, तर त्या प्रोडक्टला तयार करून घेण्यासाठी जे काही रॉ मटेरियल आपल्याला पाहिजे असतात त्या रॉ मटेरियलचं प्रॉक्युरमेंट म्हणजे कलेक्शन, त्यांचं वापर हे प्रॉपर वेने क्वालिटी मॅनरमध्ये व्हायला पाहिजे, याची जबाबदारी कोणाची आहे? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट. चौथा पॉईंटकडे परत लक्ष द्या. ऑल अरेंजमेंट्स फॉर द प्रॉक्युरमेंट अँड द युटिलायझेशन ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल्स अँड द पॅकेजिंग मटेरियल्स शुड बी मेड अँड दिस इज अगेन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ QA डिपार्टमेंट. फिफ्थ पॉईंट, इन प्रोसेस चेक्स अँड द व्हॅलिडेशन्स आर कॅरिड आउट इन द डिफाईन्ड मॅनर. ही परत कोणाची जबाबदारी? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटची जबाबदारी आहे की एखादी बॅच बनते. फॉर एक्झाम्पल, फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये एक टॅबलेट मॅन्युफॅक्चर केली जाते. टॅबलेट मॅन्युफॅक्चरिंग होत असताना मध्ये मध्ये जाऊन त्या टॅबलेटची क्वालिटी चेक करणे. त्या टॅबलेटची क्वालिटी चेक करणे म्हणजे काय? त्या टॅबलेटचा अपीरियन्स व्यवस्थित आहे का नाही, त्या टॅबलेटचं थिकनेस प्रॉपर आहे का नाही, त्या टॅबलेटचं डिसइंटिग्रेशन टाईम बरोबर आहे का नाही, त्या टॅबलेटची हार्डनेस बरोबर आहे का नाही, हार्डनेस चेक करणे, थिकनेस चेक करणे, फिजिकल अपीरियन्स चेक करणे. ओके, तर हे सर्व कोणाच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे? इन प्रोसेस चेक करणे कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटची. लक्षात घ्या. पाचवं पॉईंट, इन प्रोसेस चेक्स अँड द व्हॅलिडेशन्स शुड बी कॅरिड आउट इन अ डिफाईन्ड मॅनर अँड दिस इज अगेन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ QA डिपार्टमेंट. सहावं पॉईंट, फायनल प्रोडक्ट इज मॅन्युफॅक्चर्ड, पॅक्ड अँड चेक ॲज पर द डिफाईन्ड प्रोसिजर. आता फायनल प्रोडक्ट तयार झाल्यानंतर त्याची प्रॉपर पॅकिंग झाली आहे का नाही, त्याची प्रॉपर चेकिंग झाली आहे का नाही, हे सर्व कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे? These are the responsibilities of QA department. ही परत QA ची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. Final product is manufactured, packed and checked as per the defined procedure and this is again a responsibility of QA department. Moving on toward the next slide, student. Storage, handling and distribution of the final product were carried out according to the regulatory aspects and also it releases for the sale or supply will be made after the necessary certification by the qualified person. आता बघा, म्हणजे रॉ मटेरियलपासनं रॉ मटेरियलचं प्रोक्युरमेंट करून घेण्यापासनं प्रोडक्ट तयार होईपर्यंत, प्रोडक्ट तयार झाल्यानंतर त्या प्रोडक्टची पॅकेजिंग होईपर्यंत, त्या प्रोडक्टची पॅकेजिंग झाल्यानंतर तो मार्केटमध्ये डिस्ट्रीब्युशनसाठी सेल करण्यासाठी तिथपर्यंतची जबाबदारी सर्व कोणाची आहे? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटची. लक्षात घ्या. म्हणजे क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट काय करतोय? रॉ मटेरियल रिसिव्ह करण्यापासून त्या रॉ मटेरियलवर प्रोसेसिंग केली जाते. प्रोसेसिंग झाल्यानंतर त्या रॉ मटेरियलपासून फायनल प्रोडक्ट तयार केला जातो. फायनल प्रोडक्ट तयार झाल्यानंतर त्या फायनल प्रोडक्टला आपण पॅक करतो. पॅकिंग झाल्यानंतर त्या फायनल प्रोडक्टला आपण मार्केटमध्ये डिस्पॅच करतो फॉर द प्रोसेस ऑफ सेलिंग. विकण्यासाठी जेव्हा आपण मार्केटमध्ये डिस्पॅच करतो, या सर्व स्टेप्समध्ये सर्वात मुख्य भूमिका क्वालिटी चेक करून घेण्यासाठी कोणाची असते? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटची. तर आता सातवं पॉईंट लक्षात घ्या. स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट, handling of product and distribution of the final product were carried out according to the regulatory aspect. जे नियम आहेत, रूल्स अँड रेग्युलेशन आहे, रेग्युलेटरी नियम्स जे आहेत, अकॉर्डिंग टू द रेग्युलेटरी आस्पेक्ट्स अँड ऑल्सो इट रिलीज फॉर द सेल और सप्लाय विल बी मेड आफ्टर द नेसेसरी सर्टिफिकेशन बाय द क्वालिफाईड पर्सन. म्हणजे जोपर्यंत क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटचा माणूस किंवा क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट जोपर्यंत ग्रीन सिग्नल देत नाही, जोपर्यंत QA डिपार्टमेंटचे लोक सर्टिफिकेट देत नाही की तुम्ही या प्रोडक्टला मार्केटमध्ये सेल करू शकता का नाही, तोपर्यंत तुमचा फॅक्टरीमध्ये तयार झालेला फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट मार्केटमध्ये विकण्यासाठी तुम्ही आणू शकत नाही. लक्षात घ्या. सातवा पॉईंट, स्टोरेज, हँडलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फायनल प्रोडक्ट आर कॅरिड आउट अकॉर्डिंग टू द रेग्युलेटरी आस्पेक्ट अँड ऑल्सो इट्स रिलीज फॉर द सेल और सप्लाय will be made only after the necessary certification given by the qualified person. Okay? 8th point. Finally, it also ensures about the quality of the product throughout its shelf life. आता प्रोडक्ट मार्केटमध्ये विकायला चालला गेला तिथपर्यंतच फक्त QA ची रिस्पॉन्सिबिलिटी नव्हती. प्रोडक्ट मार्केटमध्ये विकायला चालला गेला आहे, आता जोपर्यंत त्या प्रोडक्टची शेल्फ लाईफ आहे, शेल्फ लाईफचा अर्थ काय होत आहे? एक्सपायरी डेट. एका सिंपल लँग्वेजमध्ये जर तुम्हाला समजवायचं असेल तर शेल्फ लाईफचा अर्थ काय होत आहे? जोपर्यंत तो प्रोडक्ट मार्केटमधनं एक्सपायर्ड होत नाही तिथपर्यंतची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आहे त्या प्रोडक्टबद्दलची? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटची.
लक्षात घ्या, प्रोडक्ट तयार होण्यापासनं पॅकेजिंग होईपर्यंत, पॅकेजिंग झाल्यानंतर मार्केटमध्ये विकण्यासाठी रिलीज केल्यापर्यंत, तर मी तुम्हाला सांगितलं की ही सर्व जबाबदारी क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटची. आता तो प्रोडक्ट मार्केटमध्ये विकायला चालला गेला आहे, पण मार्केटमध्ये गेल्यानंतर मार्केटमधून जर कंप्लेंट येत असेल त्या प्रोडक्टबद्दल, आपण एखादा फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट तयार केला आणि तो मार्केटमध्ये सेल आउट केला विकण्यासाठी, आणि मार्केटमधून त्या प्रोडक्टबद्दल कंप्लेंट येते, तर त्या कंप्लेंटची जबाबदारी पण सुद्धा कोणाची राहणार आहे? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटची. म्हणजे जोपर्यंत तो प्रोडक्ट मार्केटमध्ये एक्सपायर्ड होत नाही किंवा त्या प्रोडक्टचा पूर्णपणे वापर होऊन जात नाही, तिथपर्यंतची जबाबदारी पूर्ण QA डिपार्टमेंटची राहील. लक्षात घ्या. आता एखादा प्रोडक्ट तुम्ही मार्केटमध्ये घेतला असेल, त्याची एक्सपायरी डेट असते. फॉर एक्झाम्पल, फेब्रुवारी 2021 बनलेला प्रोडक्ट तो फेब्रुवारी 2022 एक्सपायर होणार असेल. प्रोडक्ट कधी बनलेला आहे? आत्ता, आज फेब्रुवारी 2021 बनलेला आहे. तो तुम्ही मार्केटमध्ये सेल केला विकण्यासाठी. आता फेब्रुवारी 2022 त्याची एक्सपायरी आहे, म्हणजे त्याची शेल्फ लाईफ किती झाली? 1 वर्षाची. फेब्रुवारी 21 ते फेब्रुवारी 2022, 1 वर्षाची त्याची शेल्फ लाईफ आहे. तर शेल्फ लाईफपर्यंतची जबाबदारी त्या प्रोडक्टची कोणाची राहील? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटची. येत आहे तुमच्या लक्षात? देन 9 नंबर पॉईंट, क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट हेल्प्स टू आयडेंटिफाय अँड प्रिपेअर द नेसेसरी SOPs रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ क्वालिटी. इंडस्ट्रीमध्ये जेवढ्याही SOP लावले जातात, SOPचा अर्थ होतोय स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर. स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर. तर SOP तयार करायचं काम फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये कुठल्या डिपार्टमेंटचं असतं? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट. 9वा पॉईंट परत लक्षात घ्या, क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट इट हेल्प्स टू आयडेंटिफाय अँड प्रिपेअर द नेसेसरी SOPs स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ क्वालिटी. मॉनिटरिंग करण्यासाठी ऑडिट फंक्शन कोण करून घेत आहे? QA डिपार्टमेंट. म्हणजे तुमची एखादी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आहे, त्या इंडस्ट्रीमध्ये एखादी टॅबलेट मॅन्युफॅक्चर होते. टॅबलेट मॅन्युफॅक्चर होत असताना मध्येच एक सडन ऑडिट होतो तुमच्या कंपनीत, आणि तो ऑडिट कोण करतं? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट. म्हणजे क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटचे लोक काय करतात? जिथे तुम्ही तुमच्या टॅबलेटची मॅन्युफॅक्चरिंग करताय, तुमच्याच कंपनीचं क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट म्हणतोय मी. तुमची फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आहे असं कन्सिडर करा. त्या इंडस्ट्रीमध्ये पॅरासिटामॉल टॅबलेट बनते. पॅरासिटामॉल टॅबलेट 24 तास बनते तुमच्या कंपनीत. डे नाईट शिफ्टमध्ये 24 तास पॅरासिटामॉल टॅबलेट तुम्ही तयार करताय. तर हे क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटचे लोक काय करतात? कधीही तुमच्या त्या टॅबलेट मॅन्युफॅक्चरिंग एरियामध्ये येऊन जातील आणि तुमची टॅबलेट जी आहे ती चांगल्या क्वालिटीची बनते का नाही याचं ते लोक इन्स्पेक्शन करतील, याचं ते लोक ऑडिट करतील. आणि त्या ऑडिटमध्ये जर का तुम्ही फेल झाले, म्हणजे तुमच्या कंपनीची लोक जे पॅरासिटामॉल टॅबलेट बनवत आहेत ते जर का फेल झाले त्या ऑडिटमध्ये, तर ताबडतोब ती पॅरासिटामॉल टॅबलेटची बॅच जी तुमच्या कंपनीत बनते तिला ते बंद करून टाकतात. पण जर का तुम्ही ऑडिट पास झाले तर तुमचं मॅन्युफॅक्चरिंग ते कंटिन्युअसली अलाउ करतात. तुमच्या लक्षात येत आहे? म्हणजे एका प्रकारे इंटरनल ऑडिट होतं आहे. तर तुमच्या कंपनीमध्ये इन्स्पेक्शन होतं आहे, तुमच्या कंपनीमध्ये ऑडिट केलं जातं आहे, मॉनिटरिंग केली जाते, आणि ही सर्व जबाबदारी कोणाची आहे? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटची. 11th पॉईंट, QA functions to assess the operations continuously and to advise and guide them toward the full compliances. डेफिनेटली तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये जर एखादा प्रॉब्लेम आला, क्वालिटी फेल्युअर झाली, तर त्या क्वालिटी फेल्युअरला कसं ओव्हरकम करायचं? एखादी टॅबलेट तुम्ही मॅन्युफॅक्चर करताय, एखादी कॅप्सूल तुम्ही मॅन्युफॅक्चर करताय, टॅबलेट किंवा कॅप्सूल मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना जर तुम्हाला क्वालिटी प्रॉब्लेम येत असतील तर त्या क्वालिटी प्रॉब्लेमला कसं रिसॉल्व्ह करून घ्यायचं याची जबाबदारी सुद्धा कोणाची आहे? क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटची. म्हणजे ते लोक तुम्हाला गाईड करतात, ते लोक तुम्हाला कंप्लायन्सेस देतात की कुठल्या प्रकारे आपण कुठल्याही क्वालिटी प्रॉब्लेमला ओव्हरकम करूया. तर 11वा नंबरचं पॉईंट लक्षात घ्या, QA functions to assess the operation continuously and to advise and guide them towards the full compliances. Okay student, so I think time has been get over, so I am going to stop here. Okay, the next part we will study the next lecture, the next topic which I am going to start, that is the concept of quality control. Okay student, so sorry I am stopping here. आज मी तुम्हाला 2 पॉईंट शिकवले. फर्स्ट, व्हॉट इज मीन बाय द क्वालिटी, अँड सेकंड, द डिटेल फंक्शन, द डिटेल रोल ऑफ कन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी अश्युरन्स, द डिटेल्स ऑफ कन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी अश्युरन्स. लक्षात घ्या, हा एक टॉपिक आपण सुरू केला होता, कन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी अश्युरन्स.
त्याच्यात मी तुम्हाला डेफिनेशन सांगितली, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिला आणि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ QA डिपार्टमेंट हे मी तुम्हाला सांगितलं. आता पुढच्या लेक्चरला हा टॉपिक आपण सुरू करूया, कन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. सो थँक्यू स्टुडंट, थँक्यू व्हेरी मच.